प्रकरण 35। श्री रामचरितमानस से संबद्ध कुछ बातें। वचनामृत प्रथम। श्री रामचरितमानस के नवान्न पारायण का महात्म्य। आसो मास के नवरात्र आ रहे हैं। श्री मानस प्रेमी जन अवश्य ही श्री मानस जी के नवाहनिक पाठ नियमों के सहित करेंगे। मेरे विश्वास से श्री मानस जी भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 दिव्य विग्रहों में से लीला विग्रह का ग्रंथ रूप साक्षात अवतार है। जिस प्रकार त्रेता युग में धर्म की स्थापना के हेतु श्री अयोध्या में चैत्र शुक्ला नवमी को श्री माताजी कौशल्या जी के निमित्त से श्री राम जी के रूप विग्रह का आविर्भाव हुआ था, ठीक उसी प्रकार कलयुग में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होते देखकर अपने बिरद की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी ने संवत 1631 की उसी चैत्र शुक्ली नवमी तिथि को उसी पवित्र अयोध्यापुरी में तुलसी चौरा पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी को निमित्त बनाकर श्री रामचरितमानस के रूप में अपने लीला विग्रह को अवतीर्ण किया। इसमें श्री रामचरितमानस ही प्रमाणभूत है। संबत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामचरितमानसना प्रथम कांडમાં अर्थ छे, श्री हरि के चरणों में शिर धरकर संवत 1631 में यह कथा करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि और मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ इत्यादि। अस्तु। जिस प्रकार त्रेता युग में प्रभु के रूपावतार द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुरों का विध्वंस, विभीषण, सुग्रीव आदि का उद्धार तथा धर्म की स्थापना हुई, ठीक उसी प्रकार घोर कलिकाल में प्रभु के लीलावतार मानस द्वारा मोह रावण, मोह दशमौली, अहंकार रूप कुंभकर्ण, तत्भ्राता अहंकारा, काम रूप मेघनाद, पाकारी जीत काम, पाक नामना राक्षसना अरी बराबर शत्रु एवं इंद्र ने पण जीती लेनार काम, इन सब का यानी मोह, अंधकार, कामादि का पराभव होकर धर्म की रक्षा हो रही है तथा जीव मात्र का उद्धार हो रहा है। जिस प्रकार त्रेताकालीन प्रभु भक्तों ने शबरी, जटायु, गिद्ध, विश्वामित्र, सुग्रीव, विभीषण आदि ने प्रभु के रूपावतार विग्रह की शरणागति द्वारा अधर्मियों के अत्याचारों से अपनी धर्म की रक्षा की और कल्याण प्राप्त किया, उसी प्रकार इस कलिकाल में भी जो भाग्यशाली भाई तथा माताएं श्रद्धा, विश्वास और प्रीति सहित भगवान के लीलावतार श्री मानस जी रूप प्रगट विग्रह की सच्ची शरणागति, श्रवण, मनन आदि स्वीकार करेंगे, उनसे डंके की चोट कहा जा सकता है कि उन्हें कभी माया कटक से यानी माया के सैन्य से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और निश्चय ही वे दारुण अविद्या जनित पंच विकारों से मुक्त हो जाएंगे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बीनु श्रम, राम धाम सिधावहि, सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। उत्तरकांडના 130માં ચોપાઈમાં આપેલું છે। આ અર્થ એ છે કે જે મનુષ્યો રઘુવંશના ભૂષણરૂપ શ્રી રામજીના આ ચરિત્રને કહે છે, સાંભળે છે ને ગાય છે, તે બધા કળિયુગના સર્વ પાપો અને મનના મોહને ધોઈને વગર પરિશ્રમે શ્રી રામજીના પરમધામમાં એટલે કે સાકેતમાં સિધાવશે।
એટલું જ નહીં, પણ જે મનુષ્ય 5-7 મનોહર ચોપાઈને સમજીને હૃદયમાં ધારણ કરશે, તેના 5 પ્રકારની દારૂણ એવી અવિદ્યાથી ઉદ્ભવતા વિકારોને શ્રી રઘુવીર હરી લેશે. તો પછી સંપૂર્ણ રામચરિત मानसથી तो बात च श्री करवी. अस्तु, केवल हम सबकी श्रद्धा और विश्वास की देरी है. आशा है कि आप सब मानस नवाहन का सामूहिक पाठ करें व श्रवण कर जीवन का लाभ लेंगे. सही रणछोड़दास का आशीर्वाद. પૂજ્યશ્રીએ શ્રી રામચરિત માનસના પાઠનું મહાત્મ્ય આ પત્રમાં જણાવ્યું છે. માયાના કારણે જીવનમાં ઉદ્ભવતા દુઃખપ્રદ વિકારોથી પૂર્ણ રક્ષાની ખાતરી ગોસ્વામી તુલસીદાસની જેમ તેઓ શ્રી પણ આપે છે. નવાન પારાયણનો મહિમા સમજીને આપણે પારાયણ સમયાંતરે કરતા રહીશું. वचनामृत 2. सदाचारी श्री रामायण जी का आश्रय रखो. सदाचारी यानी सदाचरणीय होने के लिए श्री रामायण जी का आश्रय लेना चाहिए. श्री रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जीए आचार धर्म ने स्थले स्थले प्रगट कर्यो छे. परिवार सभ्योए परस्पर केम रहेवुं, संतो साधुजनों प्रत्ये केवो व्यवहार होवो जोईए, समाजना जुदा जुदा वर्णोए अन्य वर्णो प्रत्ये केवी रीते फरज बजाववी जोईए, धर्म धुरंधर ज्ञानीजनोए तथा ऋषि मुनिओए अन्य साथे केवो आचार दाखववो जोईए, राजा प्रजा सेवक वर्ग वच्चे केवो भाव सेतु होवो जोईए, તેમજ સમાજ પીડક આસુરી વ્યક્તિઓ સાથે પણ કેવી નીતિ અપનાવવી જોઈએ વગેરે તમામ બાબતોનું આચાર જ્ઞાન શ્રી રામાયણજીમાંથી આપણને મળી રહે છે. આમ રામાયણ એક આચાર ગ્રંથ છે અને તે મનુષ્યને સદાચાર શીખવે છે અને દ્રઢ કરે છે. આચાર શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. આચારઃ પ્રથમો ધર્મ. આથી પ્રત્યેક નાની મોટી બાબતમાં વ્યક્તિએ કેમ વર્તવું તે શ્રી રામાયણજીમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સદાચારયુક્ત બની રહેવા તેનો સતત અભ્યાસ રાખવો. ત્રીજું, श्री रामचरित मानस में नारी सम्मान की भावना. पूज्य श्री सर्वप्रथम बहुचर्चित ચોપાઈનું જેમાં નારીને તાડન યોગ્ય ગણી છે તેનું સાચું અર્થઘટન આપે છે. પછી સ્ત્રી સન્માન માટેની ગોસ્વામીજીની ભાવનાનો પ્રકર્ષ દર્શાવતી ચોપાઈઓ પણ આપે છે. ઢોલ ગવાર શુદ્ર પશુ નારી સકલ તાડના કે અધિકારી. 5મા કાંડમાં વાત છે. ઢોલ ગમાર શુદ્ર પશુ અને સ્ત્રી એ સર્વ ताड़ना अधिकारी છે. ताड़न के ऊपर विचार करना. ताड़न का अर्थ है शिक्षा. इस चौपाई से पहले समुद्र कहता है, प्रभु भल की न मोही सिख दीनी मर्यादा पुनी तुम्हारी कीनी. પ્રભુએ ભલું કર્યું કે મને શીખ એટલે કે શિખામણ શિક્ષા આપી, વળી મર્યાદાઓ આપે જ કરેલી છે એટલે કે સ્થાપેલી છે. अगर ये सब शिक्षा के अधिकारी है तो ढोल इवन ढोल की तरह ताड़ी है. गवार शूद्र और पशु नारी को यह अर्थ नहीं है. पूर्वा पर विरोध है. यह तो वास्तव में समुद्र ने कहा है. નિષ્કર્ષ એ છે કે પ્રસ્તુત ચોપાઈમાં સ્ત્રીને તાડન એટલે કે મારપીટ માટે યોગ્ય ગણવામાં નથી આવી. ઉપરની પંક્તિના સંદર્ભમાં અર્થ એ કરવો જોઈએ કે શિખામણ કે બોધ છે તે સ્ત્રીને આપવો જોઈએ અને તે ભાવ સ્ત્રી માટે સમજવો જોઈએ. નારી સન્માન મેં દેખીએ જો કેવલ પિતુ આય સુતાતા તો જની જાહુ જાની બડી માતા. કૌશલ્યા માતા શ્રી રામજીને કહે છે કે હે तात, જો વનમાં જવાની કેવળ તમારા પિતાજીની જ આજ્ઞા હોય તો હું જે માતા છું તેને પિતા કરતાં અધિક જાણીને ન જાઓ. બીજું છે રામ સખા તબ નાવ મગાઈ પ્રિયા ચઢાઈ ચઢે રઘુરાઈ. અયોધ્યાકાંડમાં શ્રી રામજીના સખાઓએ જ્યારે નાવ મગાવી ત્યારે પહેલાં શ્રી સીતાજીને નાવમાં ચડાવીને પછી રઘુનાથજી ચડ્યા. ત્રીજો છે કાહ ન કરે અબલા પ્રબલ
કેહી જગ કાલું ન ખાઈ, પ્રબળ અબળા શું ન કરી શકે? કાળ કોને નથી ખાતો? કૈકેયીએ દશરથ રાજા જેવા મહાવીર મહારાજ પાસે ધાર્યું કરાવ્યું તેનો આ સંદર્ભ છે. અયોધ્યાકાંડના 47મા દોહાની બીજી પંક્તિ છે આ. ચોથું છે દીપ શિખા સમ યુવતી, યુવાન નારી દીપકની જ્યોત જેવી છે. પાંચમું છે સત્ય કહે નારી સુભાવ. છઠ્ઠું છે રાખીય નારી જદપી ઉરમાહી, જુબતી શાસ્ત્ર નૃપતિ બસ નાહી. માનસમાં ત્રીજા કાંડમાં 37ની 9મી ચોપાઈ. સ્ત્રીને હૃદયમાં રાખી હોય તો પણ તેના પર ઘણા લોકોની નજર જાય છે, તેથી તેની વારંવાર સંભાળ રાખવી જોઈએ, કારણ કે યુવતી શાસ્ત્રો અને રાજા કોઈને વશ નથી હોતા. દૂર હોય ત્યારે તેમનો ભરોસો ન રાખવો જોઈએ. હાથીઓ હાથણીઓને સાથે રાખીને જાણે કે વિરહી રામને આ શિખામણ દેતા હોય તે રીતે આ વિધાન છે. 7મું વચનામૃત. કામ ક્રોધ લોભાદિ મદ પ્રબલ મોહ કે ધારી, તિન્હ મહ અતિ દારુણ દુઃખદ માયા રૂપ નારી. શ્રી રામચરિતમાનસના ત્રીજા કાંડમાં 43મું. કામ ક્રોધ લોભ તથા મદ ઇત્યાદિ પ્રબળ મોહની સેના છે. તેમાં માયારૂપી નારી અત્યંત દારૂણ દુઃખ દેનાર છે. અર્થાત સ્ત્રીના સંબંધથી થતો જે કામ છે તે અતિ દુઃખપ્રદ છે. ભગવાન શ્રીરામે નારદજીને સ્ત્રી મોહમાંથી શા માટે છોડાવ્યા હતા તેનું અહીં ભગવાને સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. ઉપરયુક્ત કેટલાક વિધાનોમાં અબળા ગણાતી નારીની પ્રબળતા દેખાડી છે. હવે નારી સન્માનના કેટલાક વિધાનો આપ્યા છે. 8મું વચનામૃત. જાની પ્રિયા આદરુ અતિ કિન્ના, બામ ભાગ આસનુ હર દિન્ના. માનસના પહેલા કાંડમાં છે. સદાશિવે પાર્વતીજીને પ્રિયા જાણીને બહુ આદર આપ્યો અને પોતાની ડાબી બાજુએ આસન આપી બેસાડ્યા. કહું કેહી રંકહી કરો નરેસુ, કહું કેહી નૃપસી નિકાસૌ દેસુ. દશરથ રાજા કોપ ભવનમાં શૃંગાર તજીને રહેલા રાણી કૈકેયીજીને કહે છે કે તું મને કહે કે કયા રંકને રાજા બનાવી દઉં અને કહે કે કયા રાજાનો દેશ નિકાલ કરું. 10મું વિધાન વચનામૃત છે. તાપસ બેશ જનક સિય દેખી, ભયઉ પ્રેમ પરિતોષુ વિશેષી, પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ દોઉ, સુજસ ધવલ જગ કહ સબુ કોઉ. અયોધ્યાકાંડમાં છે. ચિત્રકૂટમાં શ્રી રામ સીતાને મળવા ગયેલા જનક રાજા પુત્રી સીતાને તાપસ વેશમાં જોઈને પ્રેમ અને પરિતોષ પામે છે. એક તત્વજ્ઞ અને પૂર્ણ વિદેહી નૃપતિ પિતાની પુત્રી આવા વેશમાં હોય તો આવું ભાવ થવાનું સ્વાભાવિક છે. તેઓ સીતાજીને બિરદાવે છે કે હે પુત્રી, તે તો પિતૃકુળ અને સ્વશુર કુળ એમ બંને કુળોને તારા આચરણથી પવિત્ર કર્યા છે. સર્વ કોઈ કહે છે કે ઉજ્જવળ યશ તે જગમાં ફેલાવ્યો છે. આ વિધાનમાં સ્ત્રીનું પુત્રી તરીકેનું ગૌરવયુક્ત સ્થાન ગોસ્વામીજીએ પ્રતિપાદિત કર્યું છે. 11મું વચનામૃત. विनय पत्रिका में भी स्त्री सम्मान की भावना दिखाई देती है, जाके प्रिय न राम वैदेही. વિનય પત્રિકાનું આ પદ 174મું છે. જેને શ્રી રામજી અને શ્રી સીતાજી પ્રિય ન હોય તેને કરોડો શત્રુઓની જેવા ગણીને તજી દેવા, એમ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી ભારપૂર્વક આ પદમાં જણાવે છે. આમ સીતાજી શ્રીરામજી જેટલા જ માનાર્હ અને પ્રિય જોઈએ તેમ સૂચવી ઉત્તમ પવિત્ર સ્ત્રીનું ભગવાનની સમાન જ સન્માન હોય તેમ સૂચિત કર્યું છે. 12મું વિધાન. शूर्पणखा के प्रसंग को देखो. शूर्पणखा राम को देखकर बोलती है, मनु माना कुछ तुम ही निहारी, आज तुम्हें देखकर मेरा मन कुछ माना है. માનસના ત્રીજા કાંડમાં છે. રાવણની બેન શૂર્પણખા પંચવટીમાં રામ લક્ષ્મણને જોઈને કામ વિકળ થઈ ગઈ.
આથી તે સુંદર રૂપ ધારણ કરીને શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે જઈ મધુર મંદ મંદ હાસ્ય કરીને બોલી કે તમારા જેવો કોઈ પુરુષ નથી અને મારા જેવી કોઈ સ્ત્રી નથી. વિધાતાએ આ મારો અને તમારો સંયોગ વિચારીને જ ગોઠવ્યો લાગે છે. જગતમાં શોધીને જોઉં છું પણ ત્રણેય લોકમાં મારે અનુરૂપ પુરુષ નથી. તેથી અત્યાર સુધી કુંવારી રહી છું. આજે તમને જોઈને મારું મન કંઈક માન્યું છે. શ્રી રામજીને કહા, અહહિ કુંવાર મોર લઘુ ભ્રાતા. આ મારો નાનો ભાઈ કુમાર છે. कुछ मन माना कहा, तब तो श्री राम जी कहते हैं कि सुनो, तुम लघु रूप लेकर आई हो तो तुम्हारे लिए छोटी उम्र वाला मौजूद है, इसलिए मेरे लघु भ्राता है वहाँ तुम्हारा पूरा मन मान जाएगा. सुशील नारी पिता पुत्र और भ्राता को मनोहर दृष्टि से नहीं देखती. वह पिता को पिता की, पुत्र को पुत्र की और भ्राता को भ्राता की दृष्टि से ही देखती है. यदि मनोहर दृष्टि से देखती है तो अपने वश न रह सकती. प्रेम पवित्र वस्तु है, प्रेम को दूषित न बना दे. मनोहर दृष्टि प्रेम नहीं है. मनोहर दृष्टि रखने वाले कामदेव का हरण करने वाला नहीं होते. आशय यह है कि कामना युक्त मनोहर दृष्टि काम को वश नहीं कर सकती. इसलिए गोस्वामी जी ऐसी कामुक नारी के लिए ही कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मन ही न रोकी, जीमी रबी मनी द्रव रबी ही बिलोकी. स्त्री जो भाई पिता के पुत्र ने हे गरुड़ जी जो मनोहर निरखे तो जेम सूर्य ने विलोकीने सूर्यकांत मणि द्रववा માંડે તેમ વિકળ થઈને મનને રોકી શકતી નથી. યદિ મનોહર તો વિચાર ન રહે. ઉર્ગારી એટલે ઉરગ વત્તા અરી એટલે સર્પનો શત્રુ. उरग से होता है विष और नारी को भी पिता आदि को मनोहर दिखने पर काम विकलता रूप विष उद्भूत हो जाता है. विवेक ज्ञान रूप गरुड़ इस विष को नष्ट कर देता है. नारी को हमेशा पिता भ्राता और पुत्र के अधीन रहना होता है. मनुस्मृति में कहूँ है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्त्रा रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति. 9મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક છે મનુસ્મૃતિ. કૌમાર્યાવસ્થામાં સ્ત્રીનું પિતા રક્ષણ કરે છે, યૌવનમાં પતિ રક્ષણ કરે છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્રો તેનું રક્ષણ કરે છે. સ્ત્રીને માટે સ્વાતંત્ર્ય ન હોવું જોઈએ. આ વિધાનમાં સ્ત્રીની શરીર રક્ષા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આમાં મુખ્યત્વે શરીર રક્ષા અને તે દ્વારા શીલ રક્ષા અભિપ્રેત છે. રક્ષતી અર્થ વ્યાપક અર્થમાં છે, તેથી તેમાં સ્ત્રીનું ભરણ પોષણ પણ આવી જાય છે. સ્ત્રીને કોઈ પણ ક્ષેત્રે સ્વાતંત્ર્ય ન હોવું જોઈએ એવો એનો અર્થ નથી. આવો અર્થ કરવામાં આવે તો તે ધર્મશાસ્ત્રકારને અન્યાય જ છે. इनके अधिकार में रहने होते भी यदि वह स्वतंत्र हो जाए, यदि उन्हें मनोहर दृष्टि से देखे तो क्या मन को रोक सके? परंतु यह तो होता ही नहीं. स्त्री उन्हें मनोहर दृष्टि से देखती ही नहीं. विचारो तो कि कोई अपनी माता की सुंदरता का कभी निरीक्षण करता है? ठीक इसी तरह नारी भी अपने पिता भाई और पुत्र को ऐसी दृष्टि से नहीं देखती. ગોસ્વામીજીએ સૂર્ય તથા સૂર્યકાંત મણિના દૃષ્ટાંતથી સર્વ કંઈ સ્ત્રીઓ માટે આ કહ્યું નથી, માત્ર દુશીલ નારીઓ માટે આ વિધાન છે. અહીં દુશીલ શૂર્પણખાની મનોવૃત્તિ કેમ બગડી છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. હલકા મનની સ્ત્રી જેમને વશ રહેવાની શાસ્ત્ર મર્યાદા છે તેવા પિતાભાઈ અને પુત્રને પણ મનોહર દ્રષ્ટિથી જુએ તો મનને કાબૂમાં ન રાખી શકે. તો પછી અતિ નિર્બળ મનવાળી શૂર્પણખા રાક્ષસ એવા રાવણની બેન અને વળી વિધવા જે સ્વતંત્ર જ વિચરે છે, જે પિતા ભાઈ કે પુત્ર નથી તેવા ત્રાહિત સુંદર પુરુષો રામ લક્ષ્મણને જો સૌંદર્ય દ્રષ્ટિએ નિહાળે તો તેમના સૌંદર્યથી ચલિત થઈને કામ વિહવળ કેમ ન બને? એ ભાવ છે. રાક્ષસી અને વળી સ્વતંત્ર વિહાર કરનારી નારીની તો વાત જ શી છે.
સૂર્યકાંત મણિ સૂર્યના કિરણોનો સંપર્ક થતાં જ દ્રવવા માંડે છે. ચંદ્રકાંત મણિ ચંદ્રના કિરણો તેના પર પડે તો દ્રવવા માંડે છે. બરાબર તે જ રીતે સ્વભાવથી અસંસ્કારી સ્ત્રી પણ તેના પિતા ભાઈ કે પુત્રને પણ સુંદર જોવે તો કામાસક્ત બની જાય છે. તેનું મન કામાર્દ્ર બની જાય છે. અહીં સંસ્કારી અને સુશીલ નારીની વાત નથી. श्री रामचरित मानस के 4 घाट वचनामृत 4। श्री रामचरित मानस जी में 7 सोपान है, 4 संवाद ही 4 घाट है। प्रथम है पार्वती महादेव जी संवाद, दूसरा भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, तीसरा गरुड़ जी काकभूषुंडी जी संवाद तथा चौथा तुलसीदास जी सत्संगी श्रोताओं का गौघाट रामकथा जे सुनत अघारी अर्थात पापहारिणी रामकथा जेओ सांभळे छे ते श्री तुलसीदासजी अने श्रोताओनो चौथो गौघाट छे। अघ बराबर पाप, अरी बराबर शत्रु। श्री रामजीनी कथा पापनी शत्रु छे एटले के पापनी संहारक छे। वचनामृत 5। रामायण राम स्वरूप। रामायण का रोज पाठ करे। रामायण कोई साधारण वस्तु नहीं है। राम भक्त के लिए यह अच्छी में अच्छी चीज़ है। उसमें से जो चाहोगे वह मिलेगा। रामायण श्री राम जी का साक्षात स्वरूप है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जीए श्री रामचरित मानसना उपसंहार में तेनो महिमा आ रीते वर्णव्यो छे। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसम इदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्तिनो मानवाः। उत्तरकांडनो आ छेल्लो श्लोक छे। आ रामचरित मानस पुण्य स्वरूप छे। ते मोहमाया अने मळनो नाश करनारू छे। परम निर्मळ प्रेमरूप जळथी छलकातुं एटले प्रेमरूपी जळथी छलकातुं अने मंगलमय छे। जे मनुष्यो आ श्रीमद् रामचरित्र मानसमां भक्तिपूर्वक डूबकी मारे छे ते संसार रूप सूर्यना तीक्ष्ण किरणोथी दाजता नथी। आमां सर्व कंई आवी जाय छे। परम पूज्य श्रद्धेय श्री रामसुखदासजी महाराज कहे छे कि संसार असत छे, परमात्मा ज सत छे। आम छतां असतनी इच्छा करवी, तेमां आसक्ति करवी ते ज पाप छे। श्री रामायणजी परमात्मा भक्ति दृढ़ करावे छे अने परमात्मामां ज जोड़े छे। आम ते असत संसार जेमां शरीर मन बुद्धि बधुं आवी जाय छे तेने मुकावे छे एटले के पाप हरी ले छे। अंतःकरण शुद्ध थता परमात्मामां साचो प्रेम प्रगटे छे। आ प्रेमरूपा पराभक्ति प्रगटता माया अने तेनुं दळकटक टकी शकता नथी। परिणामे संसारना तापो स्पर्शी शकता नथी। आम दुखना संयोगनो नाश थता भक्त परमानंदनो लाभ प्राप्त करे छे। वળી श्री रामचरित मानसमां संत कवि तुलसीदासजीनी भक्ति ज प्रधान छे। अलबत्त श्रेष्ठ कविताना सर्व लक्षणों श्री रामायणजीमां छे, छतां गोस्वामीजी लघुता धारण करी सरल भावे ज कहे छे कि हूँ नथी कवि के नथी काव्य रचनामां कुशळ। हूँ तो बधी कलाओ अने बधी विद्याओ वगरनो छूं। कवि न होऊं नहीं बचन प्रबीनु सकल कला सब विद्याहीनु। काव्य संबंधी एक पण वातनुं ज्ञान मारामां नथी। ए हूँ कोरा कागळ पर लखीने सत्य कहूँ छूं। कबित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मारी वाणी रचना बधा ज गुणों वगरनी छे, परंतु तेमां बस एक ज जग विख्यात गुण छे। तेनो विचार करी सुबुद्धिवाळा अने निर्मळ ज्ञानवाळा लोको तेने सांभळशे।
આમાં શ્રી રઘુનાથજીનું ઉદાર નામ છે, જે અત્યંત પવિત્ર છે, વેદો અને પુરાણોનો સાર છે, કલ્યાણનું ભવન છે અને અમંગળને હરનાર છે, જેને પાર્વતી સહિત ભગવાન શિવજી સદા જપ્યા કરે છે. એહી મહ રઘુપતિ નામ ઉદારા, અતિ પાવન પુરાણ શ્રુતિ સારા, મંગલ ભવન અમંગલહારી, ઉમા સહિત જેહી જપત પુરારી. બાલકાંડના 10મા દોહામાં છે. આ ભગવાન નામ અને નામી, જેમનું નામ છે તે બંને એક જ છે. આથી શ્રી રામચરિત માનસનો પ્રાણ હોવાથી ભગવાન રામ જ રામાયણના પ્રાણ સ્વરૂપ છે, અને એટલે રામાયણ રામાત્મક અર્થાત રામ સ્વરૂપ જ છે. એકવાર આનંદમયી માના સત્સંગમાં શ્રી રામચરિત માનસની કથા ચાલી રહી હતી. એક શ્રોતાને મનમાં અશ્રદ્ધા થઈ કે શ્રી તુલસીદાસજીએ મનગળંત વાતો રામાયણમાં લખી નાખી છે, આવું કંઈ બની ન શકે. તેમની આ શંકા માના હૃદયમાં પહોંચી ગઈ. માએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન રામ, આ સત્સંગી ભાઈની શંકા દૂર કરવા આપ જ કંઈક સંકેત કરો. પેલા ભાઈના હાથમાંથી શ્રી રામચરિત માનસ નીચે પડવા માંડ્યું. તેમણે તે પકડી રાખવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે નીચે પડી ગયું. માને એ વખતે દર્શન થયું કે સાકેતમાંથી ભગવાન શ્રી રામ પોતાના ધનુષના એક છેડાથી પેલા ભાઈના હાથમાંથી શ્રી રામચરિત માનસને નીચે પાડી રહ્યા હતા. તાત્પર્ય એ છે કે રામકથા કાલ્પનિક નથી, પણ સત્ય ઘટના છે. પૂજ્યશ્રી પણ સત્ય જ કહે છે कि रामायण कई साधारण वस्तु नहीं है, रामायण राम जी का साक्षात स्वरूप है. गोस्वामी जी ની મનગળંત કથા નથી, પરમાત્માના અવતારની બધી જ ઘટનાઓનું સાચું આલેખન છે. રામાયણ શ્રીરામજીનું જીવન જ છે. શિવ પરમાત્માએ જ રામાયણને સત્યમ શિવમ સુંદરમ કહ્યું છે ને. छठू वचनामृत पाठ और दशांश होम. रामायण का पाठ यदि 5 बार करो तो पाठ कर लेने के बाद दशांश हवन के लिए 5 व्यक्ति अभिषेक करते हैं. मंत्र जप करे. जल, पंचामृत, अक्षत, गंध और पुष्प एक धारावत अभिषेक करना चाहिए. बालकांडમાંથી 1/5 એટલે બાલકાંડનો 5મો ભાગ, અયોધ્યાકાંડનો 5મો ભાગ, અરણ્યનો 5મો ભાગ, કિષ્કિંધા અને સુંદરકાંડનો 5મો भाग ने उत्तरकांडનો 5મો भाग. निष्काम पाठ करने वालों को हवन की कोई ज़रूरत नहीं है. स्वाहा आहा एक है, निश्चय अरु विश्वास. स्वाहा से हरितोषिए, आहा से हरिदास. પૂજ્યશ્રીએ રામાયણ પાઠ પછી દશાંશ હોમ કરવાનું અહીં જણાવ્યું છે. અલબત્ત વર્ષા માટે કે કોઈ આપત્તિ નિવારણ માટે, એવા કોઈ કામના માટે પાઠ કરવામાં આવે તો જ દશાંશ હોમની જરૂર છે. નિષ્કામ ભાવથી એટલે કે કેવળ પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે જ પાઠ કરવામાં આવે તો દશાંશ હોમની જરૂર નથી. પ્રકરણનો સાર. અહીંયા પ્રકરણ પૂરું થાય છે. એનો સાર છે રામાયણ રામ સ્વરૂપ. ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસજીએ શ્રી રામચરિત માનસને પ્રગટ પુણ્યરૂપ એટલે અતિ પવિત્ર કરનાર, પાપહારક અને કલ્યાણકર કહેલ છે. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવે તેને શ્રી રામજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ કહ્યું છે. આથી ભગવત ભક્તો માટે તેને સર્વશ્રેષ્ઠ કહેલ છે. ભગવત પ્રેમ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન ઇત્યાદિ સર્વનું પ્રદાન કરનાર આ ગ્રંથને સમુચિત રીતે હૃદયમાં ધારનારના સંસાર તાપ શમી જાય અને તેને પરમાનંદની શીતલતા પ્રાપ્ત થાય તેની ખાતરી ગોસ્વામીજીએ આપી છે. પથ્થર હૃદય વ્યક્તિઓમાં પણ પ્રેમ પ્રગટાવવાની ક્ષમતા રામાયણમાં છે. શ્રી રામાયણમાંથી જીવનના સર્વ ક્ષેત્રોનો બોધ મળી રહે છે. રઘુનાથજી પ્રાતઃકાળે ઉઠી માતા પિતા અને ગુરુદેવને વંદન કરતા, પિતાની જેમ જ લોકહિતના કાર્યો કરતા,
વિદ્યાદાતા ગુરુ વસિષ્ઠજી અને વિશ્વામિત્રની આજ્ઞામાં જ રહેતા, તેમની ચરણ સેવા કરતા અને ગુરુદેવ શયન કરે પછી જ શયન કરતા. મુખેથી પિતાએ વનમાં જવા કહ્યું ન હતું, પણ તેમણે કૈકેયીને આપેલા વચનને પિતાની આજ્ઞા જ સમજીને યુવરાજ પદ સહર્ષ છોડી વનગમન કર્યું. પૂરજનોને તથા ગુરુદેવને પિતાની સંભાળ રાખવા અને તેઓ રાજી રહે તેમ કરવા નિવેદન કર્યું અને સુમંત્રજી સાથે તે જ સંદેશા પણ કેવડાવ્યા. આ તો પ્રધાન પાત્રનો થોડો અંતર્ભાવ કયો, પણ તેમનું સમગ્ર જીવન સંબોધક છે. એવું જ શ્રી સીતાજી, ભરતજી, લક્ષ્મણજી, વસિષ્ઠજી, હનુમાનજી, કૌશલ્યાજી, સુમિત્રાજી ઇત્યાદિ અનેક પાત્રો આદર્શ રૂપે આચારોનો સંબોધ કરી રહ્યા છે. આવા માનસમાં તુલસીદાસજીની મનગડંત અને કપોલકલ્પિત વાતો હોવાનું માનનાર બુદ્ધિવાદી ખરે જ ભીત ભૂલે છે. પૂજ્યશ્રીએ તેમના અનેક વિધાનોમાં માનસજીના વ્યવહારબોધ અને ધર્મ સંદેશને વણી લીધા છે, જાણે માનસજી દ્વારા શ્રી રામ જ ઉપદેશ કરી રહ્યા ન હોય. માનસજીને રામ સ્વરૂપ ગણવા પ્રબોધતા ગુરુદેવ તેને પૂર્ણતઃ સાક્ષાત શ્રી રામ તરીકે જ માને છે એમ આપણને પ્રતીત થાય છે. રામાયણમાં સ્ત્રી સન્માન, નવાન પારાયણનું અનેરું મહત્ત્વ, તેમાંથી પદે પદે પ્રસ્ફુટિત થતો આચાર ધર્મ, પ્રાદુર્ભૂત થતી પરમાત્મનિષ્ઠા, શ્રદ્ધા, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, ઉત્તમોત્તમા શરણાગતિની ભાવના, પરમાત્માના અંતરંગની થતી પ્રતીતિ અને તેથી પ્રગટતી અભયાત્મક રીતે જરૂર પાર ઉતરી જવાની ભાવના, આ સર્વનો પૂજ્યશ્રીના વિધાનોમાં સ્પષ્ટ રણકાર સંભળાતો રહે છે. ગુરુદેવશ્રી આપણને સૌને રામાયણ પ્રત્યે તદભાવ ભાવિત જ કરી દીધા છે. રામાયણ તો કેટલાય સંતો, સાધુઓ અને ભક્તો, કથાકારો કરી ગયા છે અને કરે છે, પરંતુ આપણને ખાતરીપૂર્વકના સંસાર તરણની અભય અવસ્થામાં પ્રસ્થાપિત કરી દેવાનું શ્રેયસ સદગુરુદેવને જ છે. તેમ જેમણે પદે પદે રામાયણનો પ્રબોધિત ભાવ જીવી બતાવ્યો છે. પૂજ્યશ્રીનો આ પ્રબોધ સ્વાનુભૂત, આચારગત અને તેથી જ ઉલ્લાસ અને ઉત્સાહથી પૂર્ણ સંદેશ બની રહ્યો છે. જય ભગવાન. આ પ્રકરણ અત્રે પૂરું થાય છે.